پیارا ہے کیونکہ اس میں بڑے پیارے اشعار ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول. العلم نور العلم نور. جناب پہلی باری ہے سرگودا والوں کی. بہت ہی خوبصورت شعر. سبحان اللہ, جب بھی یہ شعر پڑھیں ایک دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. کیا شعر ہے؟ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. جواب درست دے دیا ہے. جن کو سوئے آسماں پھیلا ہائے کے ہائے جل جل بھر دیے, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت اشارہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ وہ ایک عرابی نے عرض کیا تھا کہ حضور بارش درکار ہے, اور میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت بارش برسنا شروع ہوئی. ایک ہفتہ نان اسٹاپ کنٹینیو بارش چلتی رہی, برستی رہی, اور جل تھل ہو گیا تھا مدینہ. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت ان ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا کہ حضور آپ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان آپ کا حکم مانتا ہے, بادل آپ کے حکم پر آتے ہیں, بارش برستی ہے اور جل تھل ہو جاتا ہے. حضور ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے, ہمیں بھی ان ہاتھوں کی خیرات عطا کیجئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگلا شعر. چاند شک ہوں پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں, بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. جواب درست دے دیا ہے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے, چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے, بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. سرگودا والوں سے سوال ہے. تم ہی حاکم برایا تم ہی قاسم عطایا, تم ہی حاکم برایا تم ہی قاسم عطایا, تم ہی دافع بلایا تم ہی شافع خطایا, کوئی تم سا کون آیا, کوئی تم سا کون آیا. جواب درست دے دیا ہے. ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا. میرے پاس تھا ابھی تو, ارے ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا. جواب درست دے دیا ہے. جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں, جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں, کاش ہو جائے مدینے کی زیارت یا رسول, کاش ہو جائے مدینے کی زیارت یا رسول. جواب درست دے دیا ہے. عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت, دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول, دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول. جواب درست دے دیا ہے. پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ, پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے, دن میں دودھ کا نہ ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر, دن میں دودھ کا نہ ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر. جواب درست دے دیا ہے. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں, آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر, آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. جواب درست دے دیا ہے. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو, آپ جیسا یا غوث پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو, آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو, آپ سے سب کچھ ملا, آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر.
माशाअल्लाह। जनाब सरगोदा वालों की बारी है। दूर रह कर है वीरान सी जिंदगी, मौत भी कैफ आवर मदीने में हाय है। हाय मौत भी कैफ आवर मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अपनी मंजिल को पालोगे आ जाओ तुम, भूले भटकों का रहबर मदीने में है। भूले भटकों का रहबर मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, यहाँ कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं है, तैयारी जबरदस्त है। अब आपकी बारी है, चले देखते हैं यहाँ कौन शेर सुनाता है। इसी कलाम को, बहुत प्यारा शेर है, बड़ा प्यारा शेर इसी कलाम का। करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा। अमीर सुन्नत का बहुत प्यारा कलाम है। सारे नबियों का अफसर मदीने में है। जी, करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। क्या बात है, मेरे आका के कदम लगे मदीना, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। खलीफा आला हजरत मद्दाह हबीब मौलाना जमील रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नातिया दीवान कुबाल बख्शिश ये इन्हें तोहफे में पेश किया जा रहा है, और साथ में इत्रे मदीना, क्या बात ये है, इंशाल्लाह सुभान दोनों चीजें इन्हें पेश की अल्लाह जाएंगी। पाक इनको महकता रखे। अच्छा जनाब, अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, जनाब दोनों तरफ के 20-20 नंबर हैं। चले एक दो कॉल्स भी शामिल करते हैं, कॉल्स दीजिएगा। अतहर तारी गौरी टाउन इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। ज़हनी आजमाश का सिलसिला माशाअल्लाह हर साल की तरह सीजन 12 भी अपनी बहारें लौटाने के लिए हमारे दरमियान जलवागर है। अब्दुल हबीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक समा है, हमारे घर पे बच्चे खाना खाकर और आजकल स्कूलों में छुट्टियां भी है, सब जमा होकर फैमिली पूरी बैठ के इसको इंटरटेन भी कर रही है और इल्म दीन के हुसूल के माशाअल्लाह शौक बढ़ रहा है। अल्लाह पाक तमाम मजलिस को बरकतें अता फरमाए और तमाम टीमों की काविशों को भी कबूल फरमाए। ये तो एक बहाना है मदीने जाने का, मेरे रब ने चाहा तो सब मदीने की हाजिरी का शर्फ हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन मरते दब तक हासिल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बस माशाल्लाह हमें इस तरह की इतलात मिलती हैं कि लोगों ने अपने खाने पीने के टाइम टेबल अलग कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, और जब ज़हनी आजमाइश होता है तो पूरी फैमिली बैठ जाती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप बैठें, इल्म दीन सीखें, नोट भी करें, लिखते भी जाएं। हो सकता है कि आखिर में सबसे ज्यादा सवाल लिखने वाले आप हो जाएं। तो चलें आज ये भी ऐलान कर देते हैं कि जो इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब सेगमेंट्स को लिखेंगे तो फाइनल में हर साल की तरह इस साल भी ज्यादा सवाल जवाब और अच्छे अंदाज से लिखने वालों को हम इंशाल्लाह तहफ़ भी पेश करेंगे। चलते एक और कॉल की तरफ। जी, मैं गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी शोरकोट पंजाब से बात कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब अंकल, आपके सिलसिले का मंच माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, सिलसिला भी बहुत अच्छा है और कलाम भी बहुत अच्छा है। जुनैद शेख भाई ने यकीनन बहुत मेहनत की और आप सब ने पढ़ने में भी बहुत मेहनत की। अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अंकल, आपसे एक सवाल पूछना था कि क्या आप उम्रा करके आए हैं? आपने हलक करवाया हुआ है, आका की बारगाह में हमारे लिए भी दुआ किया करें, हमें भी ये सआदत नसीब हो। जज़ाकल्लाहु खैर। चलिए इस मदनी मूल्य के साथ मेरा भी एक सवाल शामिल है। इन्होंने कहा कि क्या आप उम्रा करके आए जो अपना हलक करवाया है? अगर ऐसा है तो आप कितने अरसे बाद आपने हलक करवाया ये भी बताएं ज़रा। इस बार मैंने सोचा था कि हम ना बताएं, लेकिन चले लोग अब बाल भी चेक करते हैं, मैं क्या करूं। कल से सवाल का तांता बंधा हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले दिनों हाज़िरी मदीना के लिए हाजिर हुआ और फिर उम्रे की सआदत भी मिली, और तकरीबन 11 महीने के बाद उम्रे की सआदत भी मिली और हलक करना नसीब हुआ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको भी ये सआदत नसीब फरमाए। नाज़रीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फतह।